Hello my dear children. So today I am with a new lesson. Unit 4. The lesson name is The Boy Who Asked for More. Okay. The Boy Who Asked for More. Page number 60. Open page number 60 all of you. The Boy Who Asked for More. So there was a boy who asked for more. What did he ask? Who was that boy? What was his name? What is the story all about? Everything we are going to discuss in today's class. Okay, fine. This lesson is written by Charles Dickens. Lesson is written by Charles Dickens. Okay, so let us, before we move on to the lesson, let us see who is Charles Dickens and all those things. Fine. So page number 60. In the very beginning of this page, there is a saying like children are angels. ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಸಮಾನ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ here there is a story is all about a child or a boy. Fine. So Charles Dickens, he born on 1812. The greatest Victorian novelist, navel means Kadambarikara, is known for his attacks on social evils like child labor and institutional cruelty. So child labor andre ಏನು, child ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು, child labor ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಲ್ವಾ. So one certain point of mean to say certain age, till certain age they should not be working anywhere, isn't it? So ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ he fought for the institution that is having child labors. ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು, ಇವಾಗ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇವರು ಹೋರಾಡಿದಂಥವ್ರು. His most popular works are David Copperfield, A Tale of Two Cities and Great Expectations. This extract from Oliver Twist, extract ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಾವೆಲ್, ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕತೆ ಇದು. This extract from Oliver Twist tells us how Oliver is a boy name of this boy who asked for more. Oliver was forced out of the poor house. Okay, poor house ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ. ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹುಡುಗನ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕತೆ, ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕತೆ ಇದು. ಯಾವುದು? The boy who asked for more. What did he ask? Who was that boy? And all those things we are going to discuss in today's class. Fine, without any delay, let us start the first point. The major character in the lesson is Oliver Twist. His name is Oliver Twist, who is an orphan. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಒಬ್ಬ ಅನಾಥ ಹುಡುಗ. What is his name? Oliver Twist. He is the main character, and the next character is Mr. Bumble. Mr. Bumble, he is a officer, head officer of the orphan poor house. ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಒಬ್ಬ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ the third character is a person who served food. Okay, there was one master, he used to serve food. ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್, he was a officer, he was an officer in the poor house, and Oliver Twist is a orphan. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಅನಾಥ ಹುಡುಗ. So these are the three major characters that you are going to see in this lesson. Okay, so let me read the first para for you. Oliver was born in the poor house. ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, of a little country town on a cold black night in the winter of 1837. 1837. In which year he born? He born
1837 ಇನ್ ಅ ಪೂರ್ ಹೌಸ್, ತುಂಬಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕಂಟ್ರಿ ಟೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲೇಜ್, ಸಣ್ಣ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅವನು. ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನೈಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಲ್ಡ್, isn't it? ಸೊ in the year 1837 ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಟರ್ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಕತ್ತಲಿನ ರಾತ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಚಳಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಚಳಿಗಾಲದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೈಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಟ್, ತುಂಬಾ ಕತ್ತಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ when I'm saying, you have to imagine that situation, then only you can understanding. So far have you all understood? Oliver Twist ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ. The birth was attended by a doctor who was hastily called for the purpose, and by an old pauper woman who was experienced in such matters. So usually what happens when the delivery pain, ಸೊ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಪೇನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯೂಶುವಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರಾದರೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಬರ್ತ್ ವಾಸ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಹೇಸ್ಟಿಲಿ ಕಾಲ್ಡ್. ಹೇಸ್ಟಿಲಿ ಮೀನ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್, ಹೇಸ್ಟಿಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಲಿ, ವೆರಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ಅವರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಾಪರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೂರ್, P-A-U-P-E-R, P-A-U-P-E-R. Pauper means poor woman. ತುಂಬಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಹೆರಿಗೆ ನೋವನ್ನ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರೀತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ, ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ. This is the situation. The mother died almost as soon as the baby took his first breath. See here, how is the baby's condition here? Mother, ಈ ಹುಡುಗನ ಅಮ್ಮ ಮಗು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿ ಮಗು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣನೇ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, she died, ಅಮ್ಮ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. The mother died almost, died, okay, died almost as soon as the baby took his first breath. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ತಾಯಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. She was a young, good looking. How was that woman? She was young and good looking. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಳೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಳು. ಅವನ ತಾಯಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. woman who had been found laying in the ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ರೋಡಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ನೋವಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಆ ಮಗು ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಕತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್, ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಮಗು ಒಂದೇ ಅನಾಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹರ್ ಶೂಸ್, it was clear that she had walked some distance before she died. Her shoes had been torn to pieces. So it means the shoes that she was wearing were torn. Nodi, T-O-R-N. Torn means what? ಹರಿದು ಹೋಗಿತ್ತು, ಶೂ ಹರಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಕ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿನಲ್ಲಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಪೇಯ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾಳಲ್ವಾ, ಆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಶೂಸ್ಗಳು ಹರಿದೋಗಿರ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಪೇಯ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಎಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹರ್ ಶೂಸ್ ಟಾರ್ನ್ ಟು ಪೀಸಸ್, ಭಾಗಗಳಾಗಿದ್ದು, ಶೂಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಾಗಿದ್ದು. ವೇರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನೋಬಡಿ ನ್ಯೂ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವಳು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋ ಬಡಿ ನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ, ನೋ ನ್ಯೂ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಯು ಆಲ್ ಶುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, she had been going, where she was going, and who is that lady, nobody was aware of it. Nobody knew, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಯಾರು ಅಂತ. ಹರಿದೋಗಿರೋ ಶೂ ಇದೆ, ಅವಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದೆ. The baby cried loudly. The baby cried loudly. Baby was crying like anything. Usually when mother give birth to baby, usually after 10 seconds baby will cry. You will hear babies cry.
ಅಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಜನನ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗು ಅಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಯೂಶಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಬಿ, ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬೇಬಿ, cried loudly means ಏನು, ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ. If he could have known that he was now an orphan of a poor house, it is likely that he would have cried still louder. What does it mean? Since he was a baby, he was not aware that he lost his mother. ತಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ನೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ದಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರೈಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೌಡರ್. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ನೇನೋ. ನಾನೊಬ್ಬ ಅನಾಥ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ. ಪೂರ್ ಹೌಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪೂರ್ ಹೌಸ್ ಮೀನ್ಸ್ building where poor people, children are maintained at public expense ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮವನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ, ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೂರ್ ಹೌಸ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು, ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರನ್ನ ಆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೂರ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಯ್, ಸಿನ್ಸ್ ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ and nobody knows that from where he is, or nobody came to ask that he is ours, ಯಾರು ನಮ್ಮವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಪೂವರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಇಡ್ತಾರೆ? ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. A name invented means ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೋದು. A name ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟೋರು ಯಾರು? ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್. Who was Mr. Bumble? As I said, he was an officer. The town beadle. Beadle means officer. Beadle means officer. So ಆ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಅಥವಾ ಟೌನ್ ಬೀಡಲಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವನು ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಸರನ್ನ ಇಡೋದಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫುಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಓವರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೂರ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ತುಂಬಾ ಏನು, ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್. ನಂದೇ ಎಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿ ನಾನೇ, ನನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋನು ನಾನೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈಗೋಯಿಸಮ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹಿಟ್ಲರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಿ ಥಾಟ್, ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ, ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಡೀಡ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. He starved and ill-treated the children under his care. Starved means what? Starved. S-T-A-R-V-E-D. Starved means with no food. ಊಟವನ್ನ ಹಾಕದೆ. Ill-treated means ಅಮಾನವೀಯ. Underline that word, ill-treated. Ill-treat. Treated. Present tense, past tense. Ill-treated. Okay, prefix ill treated. ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಪೂವರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು, ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು, ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ವ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಫುಡ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಹಿಸ್ ಕೇರ್, ಆ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದವನು ಯಾರೋ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್. ಸೋ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅಂಥ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಲಿವರು ಇರ್ತಾನೆ. Oliver's 9th birthday found him a pale, thin child who had hardly known a kind word or met with a kindly look. In a sense, here, this boy, Oliver Twist, ಈ ಒಂದು
ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ವಿತೌಟ್ ಫುಡ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಇಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಮಾನವೀಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ 9 years ಇನ್ ದಟ್ ಪುವರ್ ಹೌಸ್. 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಳೀತು, ಅಂದರೆ 9 ಬರ್ತ್ಡೇಗಳು ಕಳೀತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿ ನೆವರ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ವರ್ಡ್. ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವನಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಸೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಗು ಮುದ್ದಿನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋ ಬಡಿ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್, he spent 9 years in that particular poor house. He hardly find kind words in the poor house. His only friends were his little companions. Means underline that companion, ಜೊತೆಗಾರರು, ಅವನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹುಡುಗರು. ಇನ್ ಮಿಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ, ಮಿಸರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ, ದುಃಖ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಸರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಮ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಜೊತೆಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಹಿಮ್ ಟ್ರಬಲ್. ಟ್ರಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಅವನು ಜೊತೆಗಾರರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅವರೇ ಒಂದು ದಿನ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರು ನೋಡೋಣ. ದೇ ಪರ್ಸ್ಯೂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್, ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್. ಸಿ ದ ಹೆಡಿಂಗ್, ದ ಬಾಯ್ ಹೂ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್. ನೌ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್, isn't it? He was staying in a ಪುವರ್ ಹೌಸ್, ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್? ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರು ಅದು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ರೂಡ್. ಸೊ he was not giving proper food, he was ill treating everyone. He had very few companions. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಜೊತೆಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ they only gave him trouble. Finally at the end ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, they convinced, ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು. ಓಕೆ, ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೋರ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ದ ಬಾಯ್ ಹೂ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್, ದ ಬಾಯ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಫುಡ್. ಅದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆ. ಸಿ in the box middle of the page number 61 you have questions, very simple questions. So far whatever we have discussed we will discuss here. Fine. Where was Oliver Twist born? In a poor house, alva. Who were present when Oliver was born? A doctor, a poor doctor was present. What happened to the mother as soon as the child was born? She died. So what did the mother look like while she was alive? So ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವಳು, ಹೇಗಿದ್ಲು? ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, her appearance, she was very good looking woman and she was young. Who was Mr. Bumble? Who was Mr. Bumble? Mr. Bumble was an officer of that particular town. Town beadle ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಅವನಾಗಿದ್ದಾನೆ Mr. Bumble. How did Mr. Bumble treat the children? He used to take care very nicely. He used to give a lot of food to the poorhouse children. No, he was not giving proper food. He used to starve, andre without food, and he used to ill treat the children. ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. What did Oliver's friend want him to ask the master? Master ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಹಾಕೋರು. ನೋಡಿ, next page you have, in the page number 62, see this master is serving the food and these boys were standing holding a bowl for food. Because usually in hostel similar thing you might have seen alva, ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. Similarly these boys are standing in a queue waiting for the food. So what did Oliver's friend want him to ask the master? They wanted to ask for more food. ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಫುಡ್.
ಯಾವ ಊಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ತುಂಬ ಹಸಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ದೇ ಸೆಂಟ್ ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸಪ್ಪರ್ ಟೈಮ್. ಸಪ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇದು ಏನಾಯಿತು ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೇನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫೈನ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.